नमस्कार दर्शक बंधु। आज आसतु श्रवण करवा श्रीमद् भागवत गीतार एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन योगर श्लोक नंबर 26 रु 30 पर्यंत। आशा करुच्ची आपण मानकु निश्चय भल लगे। जदि भल लगुता ताल दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन को निश्चय प्रेस करेंगे ताकि मुझे एमती नुआ श्लोक अध्याय अपलोड करी आपण प्रथमे जानीपारे, आपण सांग मान को शुणाई पारे। तेबे आज आसतु श्रवण करवा श्रीमद् भागवत गीतार श्लोक नंबर 26 एकादश अध्याय श्लोकर अर्थ कौन, श्रीमद् भागवत गीतार श्लोक नंबर 26 और 27 दुईटा जाक सांगरे शुणिबा। श्लोकर अर्थ कौन 26 और 27 सुन जानिबा। अर्जुन उवाचरे, अर्जुन कौन कहते, मु देखिपारुची जे धृतराष्ट्रंकर समस्त पुत्र तांकर सहबद्ध समस्त राजागण तथा भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण एवं आम पक्षरे योद्धा माने सीधासड़क आपणकर भयंकर मुखग्रह को प्रवेश करुछंती। मु यह मध्य देखुची जे सेमानंक मध्यरु केते जनक मस्तक आपणकर भयंकर दंत द्वारा चन्नीभूत हो जाउछि। से कहउछंती जे समस्त धृतराष्ट्र पुत्र राजा मानक समुदाय सहित आपणकर भितरे समाहित होउछंती एवं भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य तथा सेही सूत्रपुत्र कर्ण एवं आम पक्षरे थिबा प्रधान योद्धा सहित समस्ते बड़ बेगरे विकराल दांतयुक्त भयानक मुखरे प्रवेश करिथांती तथा सेमानक मध्यरु केतेक चूर्ण होई आपण दुई दांत मध्य लागी अटकी रहिथिबा देखा जाउची। से समस्ते किपरि बेगरे प्रवेश करुछंती। भगवानकर केउं दांत विषय अर्जुन कहउचंती आसनु जानिबा। सेयाकु पूर्ववर्ती श्लोक रे मध्य कहिथिले, आमे दांत को खाद्य चर्वण करिबा पई व्यवहार करिथाउ। भगवानकर दांत तांकर विनाश शक्ति अटे, जहा कालर प्रभाव रे समस्त को चूर्ण करी मृत्यु प्रदान करिथाए। अर्जुन देखुचंती जे कौरव सेनार भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि सेनापति मानक सहित पांडव सेनार अनेक योद्धा भगवानकर दांत द्वारा पेशी हो जावाकू तांको मुख ग्रह को क्षिप्त गति रे प्रवेश करुछंती। से सही विश्वरूप मध्य आसन भविष्यत देखि पारुछंती। जेहेतु भगवान कालर सीमारे अवध नुहंती, तेणु अतीत, वर्तमान एवं भविष्यत सबकिछि तांको मध्य दृश्यमान हेउअछि। कौरव एवं पांडव पितामह भीष्म शांतनु एवं गंगाकर पुत्र थिले। निज पितांकर पुनर्विवाह इच्छा पूर्ण करने पाई से सिंहासन प्रति तांकर अधिकार त्याग करी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करथिले। किंतु दुष्ट दुर्योधन पांडव मानक सेमानक अधिकार वंचित करुछंती जानी सुद्धा से दुर्योधन को समर्थन करुथिले। तेणु धर्म और अधर्मर युद्ध में मृत्युवरण करने पाई तांको पाई निश्चित थिला। मृत्यु पूर्व सरसज्जारे शयन करी भीष्म भगवान को जो प्रार्थना करथिले तार वर्णना श्रीमद् भागवत गीता महापुराण रे करा जाइछि। मते अर्जुन प्रिय सखा श्रीकृष्ण ध्यान करने को दियो, जे तांको सखा आदेश रे तथा रथ परिचालन करी दुई सेना मध्य रखिले एवं सेठारे थाई तांकर दुष्टि मात्र विषय योद्धा मानकर जीवन काल ह्रास करदेले। तेणु भीष्म एकथा मध्य जानिथिले जे श्रीकृष्ण विपक्ष में युद्ध करिवार परिणाम मृत्यु अटे। द्रोणाचार्य उभय कौरव एवं पांडव मानकर युद्ध विद्यार गुरु थिले। से एते निरपेक्ष थिले जे अर्जुन को तांको पुत्र अश्वत्थामा ठारू मध्य अधिक शस्त्र विद्या शिखाइथिले। तथापि से दुर्योधन को साहाय्य करने बाध्य होइथिले, कारण जीवन धारण पाई अत्यधिक दुष्टु से दुर्योधन को ऊपर निर्भरशील थिले। एणु द्रोणाचार्यंकर मध्य युद्ध रे मृत्यु निश्चित थिला। तथापि तांकर वीरत्व एथिरु जଣା पड़े जे जेतेबेले पांडव माने कौनसी उपाय रे मध्य ताकू हत्या करि पारिले नाही, सेमाने साहाय्य पई तांको पाखु जाइथिले एवं से किपरि निहत हेबे से सेमानकु जणाइथिले। कर्ण दुर्योधनकर अंतरंग बंधु थिले, तेणु से कौरवंकर पक्षर युद्ध करुथिले। तांको पक्षरे
ମଧ୍ୟ ବୀରତ୍ୱର ସବୁ ଗୁଣ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସେ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବିଷୟ ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା ସେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ହତ୍ୟା କରିବେ ନାହିଁ ଓ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଯେହେତୁ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ପକ୍ଷ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 28 ଆଉ 29 ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନଦୀର ତରଙ୍ଗମାନେ କ୍ଷିପ୍ତ ଗତିରେ ସାଗର ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ପରି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଖ୍ୟାତ ଯୋଦ୍ଧାଗଣ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମୁଖ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ପତଙ୍ଗମାନେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଏହି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ମଧ୍ୟରୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅନେକ ବିଖ୍ୟାତ ରାଜା ଏବଂ ଯୋଦ୍ଧାଗଣ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଏହାକୁ ନଦୀର ତରଙ୍ଗ ସବୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ସାଗରରେ ମିଶିବା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋଭ ଓ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଏହାକୁ ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ପତଙ୍ଗମାନେ ଦାହକ ଅଗ୍ନି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଗରେ ଧାବମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 30ରେ କ'ଣ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ? ଆପଣଙ୍କର ଶାସୀନିଦ ଜିହ୍ନା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଲିହନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ବିଶ୍ୱ, ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ୍ତିର ତୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ରଶ୍ମିରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ? ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଯୋଜିତ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଗ୍ରାସ କରି ଛାଟୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ପରମାତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କ ଉଗ୍ର ପ୍ରଭା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ନିଜର ତେଜରେ ବ୍ୟାପ୍ତ କରି ପାଉଛନ୍ତି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା କି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଅସୁରୀ ସମ୍ପଦ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ଦୈବୀୟ ସମ୍ପଦର କୌଣସି ପ୍ରଯୋଜନ ରହିନଥାଏ, ତେଣୁକରି ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ୱରୂପରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ ଯେ କୌରବ ପକ୍ଷ ତଦନ୍ତରେ ନିଜ ପକ୍ଷର ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ଓ ବିନାଶ ରୂପକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଓ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଗ୍ରାସ କରୁଥିବା ଏକ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣାବଳୀର ଛାୟାରୂପ ଅବଲୋକନ କରି ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର କବଳିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟର ଅବଲୋକନରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 31 ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 31 ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଯୋଗର ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 31 ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। 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 ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ
ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମରୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଶୁଣିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ମୋ କାହାଣୀରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣିପାରିବେ, ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଶୁଣିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ, ଚଲାମତ କୁଶମିତ ହେଉ, ଆପଣମାନେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସଂସାର ଖୁସିରେ ରହୁ। ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏତିକିରେ ମୁଁ ମୋ ମନ୍ତବ୍ୟ ସାରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।